का क्या कहना। ओम शांति। 2-5-25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे एकांतरे बसी निज सहित कथबार्ता कर। मु एक अविनाशी आत्मा बाबांग ठारू ज्ञान शुणुछि, एइभଳି अभ्यास कर। प्रश्न, जो संतान माने जोगरे अवहेला करती सेमानक मुखरू केउ शब्द बाहरी थाए? उत्तर, से माने कही थांती आमे तो शिव बाबांकर ही संतान, तांकरी स्मृति रे ही रहुछु, किंतु बाबा कहउचंती ताहा सबु कहानी एवं अवहेला पणिया अटे। एथिपाई तो पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। अमृत बेलारू उठी निजकु आत्मा मने करी बसिबाकु हेबो। बाबांक सहित आत्मिक कथबार्ता करिबाकु पड़िबो। आत्मा ही वार्तालाप करिथाए। एबे तुमे माने देही अभिमानी हेउछ। देही अभिमानी संतान माने ही जोगर चाट रखिबे, केवल ज्ञानर बाहास्पट मारिबे नहीं। गीत मुकुड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति। रुहानी पिलामानकु बुझा जाइछि कि आत्मा को प्राण बोली कहा जाए। एबे बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछंती। एही गीत तो भक्ति मार्गर अटे। एथिरे तो केवल सारांश बुझाई दिया जाइछि। वर्तमान तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले निजकु आत्मा बोली भाव। देहर अभिमान छाड़ी देबाकु हेबो। मु आत्मा बहुत छोट बिंदु अटे। मु ही एही शरीर द्वारा अभिनय करुछि। एही आत्म अभिमान ज्ञान आउ कहा पाखेरे नाही। एही कथा बाबा बुझाउछंती। निजकु आत्मा बोली भाव। मु सूक्ष्म आत्मा अटे। आत्मा ही शरीर द्वारा समस्त अभिनय करुछि। तेबे देह अभिमान तुटिजिब। एही मेहनत करिबाकु हेबो। आमे आत्मा माने ही संपूर्ण नाटकर अभिनेता अटु। परमपिता परमात्मा सर्वोच्च अभिनेता अटंती। बुद्धि रे रहुछि जे से मध्य एते छोट बिंदु अटंती, किंतु तांकर महिमा मध्य केते उच्च। से ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती, किंतु से रूपरे छोट बिंदु अटंती। आमे आत्मा मध्य छोट बिंदु अटु। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देखिएब नहीं। एही नुआ नुआ कथा सबु एबे तुमे शुणुछ। दुनिया एकथा कौन जानिब? तुम मानक मध्यरे भी बहुत कम अछंती जो माने यथार्थ रीति रे जानुछंती एवं बुद्धि रे धारणा करुछंती जे आमे आत्मा छोट बिंदु अटु। आमर पिता एही ड्रामा रे मुख्य अभिनेता अटंती। बाबा सर्वोच्च अभिनेता अटंती। पुणी अन्य सबु आत्मा माने अभिनय करिबाकु आसीथांती। तुमे जानिछ बाबा ज्ञानर सागर अटंती, किंतु शरीर बिना तो ज्ञान शुणाई पारिबे नहीं। से मध्य शरीर द्वारा ही कथबार्ता करिपारिबे। अशरीर हेबा द्वारा कर्मेंद्रिय गुड़िक अलगा हो जाइथाए। भक्ति मार्गरे तो देहधारी को ही स्मरण करिथांती। परमपिता परमात्मांकर नाम रूप काल को ही जानी नाहांती। केवल कही दउछंती परमात्मा नाम रूपरू अलगा अटंती। बाबा बुझाउछंती ड्रामानुसारे तुमे जो माने नंबर 1 सत्व प्रदान थिल, तुमको ही पुणी सत्व प्रदान हेबाकु पड़िबो। तम प्रदानरू सत्व प्रदान हेबा पाई तुमको पुणी एई अवस्था को मजबूत रखिबाकु हेबो जे मु आत्मा अटे। आत्मा एही शरीर द्वारा कथबार्ता करुछि। आत्मा रे ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान आउ कहारी बुद्धि रे नाही जे आमे आत्मा रे 84 जन्मर पाठ अविनाशी निर्धारित होई रहिछि। यह बहुत नुआ नुआ पॉइंट्स एकांतरे बसी निज सहित एहीपरि कथा हेबा उचित। मु आत्मा अटे। बाबांक ठारू शुणुछि। मोर आत्मा ही ज्ञान को धारणा करुछि। मो आत्मा रे ही अभिनय भरी होई रहिछि। मो आत्मा अविनाशी अटे। मन भितरे यार पुनरावृत्ति करिबा दरकार। आमको तम प्रधानरू सत्व प्रदान हेबाकु पड़िबो। देह अभिमानी मनुष्य मानक ठारे आत्मार ज्ञान नाही, किंतु केते बड़ बड़ पुस्तक निज पाखरे रखुचंती। केते अहंकार रहिछि। यह होछि तम प्रधान दुनिया। एठारे श्रेष्ठ आत्मा तो केही भी नुहंती। तुमे जानिछ जे एबे आमको तम प्रधानरू सत्व प्रदान हेबा पाई
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଘୋଷିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟାଦ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବାହାସ୍ପଟିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଟ୍ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଉଠୁଛି, ଏତେ ୟାଦ କରୁଛି, କିଛି ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆପଣ କେତେ ପରମପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କିପରି ଏହି ବିଚିତ୍ର ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, କେହି ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବ? କୁହ, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଝଞ୍ଝନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ନା ବହୁତ ଗରିବ ନା ବହୁତ ସାହୁକାର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ। ବାକି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ଖିଟପିଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଡାକୁଛ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ବାବା ତ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅଭିନେତା ହୋଇ ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ। ମୂଳ ବତନରେ ନିବାସ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଏପରି କହୁନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକଙ୍କର ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନରେ ନିବାସ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଅନୁଭବରୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକଙ୍କର ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଲଗନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ବାବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବେ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା ଲେଖିଦେବେ ତୁମର ଯୋଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହାଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ହଠଯୋଗୀ କେବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହିଁ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ଜିନିଷ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଚାଲ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ। ଯୋଗ ନଥିଲେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ମିଥ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ମନ ପକାଇବାରେ ଅଳସୁଆ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ୟାଦରେ ହିଁ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗପ ଅଟେ, ଅବହେଳାପଣିଆ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବସିବା ଉଚିତ। ପ୍ରୁରୁହାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଯଦି କିଏ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଦେହର ମହିମା। ଏହା ହେଉଛି ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ତ ପାପର କଳସୀ ଭରିଗଲାଣି, ତାହା ଖାଲି କିପରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାବା ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସେହି ସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପଛରେ ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ସେମାନେ କୌଣସି ମୋକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଥବା ତୁମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ବାବା ନ ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେରେ ଭାନେ ସବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହିମା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ଅକାଳ ଅଟେ। ଭୃକୁଟି ହେଉଛି ତାର ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତାକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଳ ଆସୁନାହିଁ। କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ଗଲେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳ। ବାବା କେଉଁଠି କିପରି ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କେବେଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛ? ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ।
ସତ୍ୟ ବାବା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଠାରୁ ତୁମ ବହୁତ ହାରିଛ। ଏହିସବୁ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତ ମିଳିବ ନା, ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୁଣ ପାଣି ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଓଲଟା ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁନାହୁଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ଠାବ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସତ୍ ପିତା ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି? ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଡ୍ରାମା କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ନା ଦୈବୀ ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଭଲ? ଏହି ଶରୀରର ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଖରାପ ଶୁଣ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦାଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହିବ ନାହିଁ। କୁଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ 3 କାଳ ଏବଂ 3 ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁବଚନ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2. ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶକାଳର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଲା ଭଏସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ବିନାଶ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଭଏସ୍ଲେସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କଥାଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଏହି ୱାୟାରଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶରୀର ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ମହାବିନାଶରେ ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଗକୁ ଭୁଲି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବହେଳାପଣିଆ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।